ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। गुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज। तुदे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाकै वस है काम धीना। सो ऐसा हर ध्याइयै मेरे जीड़े, तां सर्व सुख पावै मेरे मना। जप मन सत नाम सदा सत नाम। 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 सदा सत नाम। सदा सत नाम। वाहिगुरु सदा सत नाम। जप मन सत नाम सदा सत नाम। जप मन सत नाम सदा सत नाम। हालत पलत मुख उजल होई है। 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 नित्य ध्याइयै हर पुरख निरंजना। ध्याइयै हर पुरख निरंजना। जप मन सत नाम सदा सत नाम। जप मन सत नाम सदा सत नाम। सदा सत नाम सदा सत नाम। सदा सत नाम सदा सत नाम। सदा सत नाम। वाहिगुरु सदा सत नाम। सदा सत नाम। वाहिगुरु। इच्छा होण सबे तेरियां पूरियां। जप के परमात्मा नू इच्छा होण सबे तेरियां पूरियां। जप के परमात्मा नू
के परमात्मा नु बोलो। इच्छा होण सबे तेरिया पूरिया जी, होण सबे तेरिया पूरिया जप के सच्चे परमात्मा नु। इच्छा होण सबे तेरिया पूरिया जप के सच्चे नाम नु। जी जप के जी परमात्मा नु, जप के जी परमात्मा नु। इच्छा होण सबे तेरिया पूरिया, इच्छा होण सबे तेरिया पूरिया। इच्छा होण सबे तेरिया बई पूरिया, इच्छा होण सबे तेरिया पूरिया। इच्छा होण सबे तेरिया पूरिया जी, तेरिया पूरिया जप के परमात्मा नु। होण सबे तेरिया इच्छा पूरिया जप के परमात्मा नु। तेरिया पूरिया जप के परमात्मा नु। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम तेना जियड़े। ऐसा हाल चाहिए मेरे जियड़े, सर्व सुख पावे मेरे मना। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जुगो जुग अटल चबर तख्त दे मालक। गुरगद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु सारी ही दुनिया दे सांझे रहबर। दसां पातशाहियां दे आत्मिक ਸਰੂਪ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी आओ रसना नूं पवित्र करो। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परसों तो लेकर के सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। सेवक परिवार के गृह विखे गुरबाणी के प्रवाह चल रहे सन। गुरबाणी के भोग तो उपरंत कलयुग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना के महावाक अनुसार थोड़ा समा गुरबाणी का शब्द कीर्तन कथा विचारा करन दा प्राप्त होया। आओ समय नूं सफल करने वास्ते मन बिरतियां नूं एकागर करके कुछ समा गुरु चरनां दे विच बड़े प्यार दे विच प्रभु की उस्तत करो संत बीत सावधान एकागर चीत। एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक गुरबाणी का बहुत वड्डा संग्रह सतगुरु जी ने सिखां ताईं बख्शिश कीता है। एक समुंदर की न्याई है, शायद समुंदर का अंत पाया जा सके, पर गुरबाणी का जो अंत है वो साध संगत जी कहने वाले तेरे रहे समाए। तेनू कहण वाले भी गुरु साहब जी कहते तेरे विच ही समा गए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक समुंदर है, जिवें पंछी उडारी तां ला सकदा है बहुत उच्ची आकाश दे विच, पर जेकर किसी पंछी नूं पुछो कि आकाश किड्डा क वड्डा है, हर एक पंछी का यह जवाब होएगा कि मैं बहुत उच्चियां उच्चियां उडारियां इस आकाश दे विच जरूर लाउना, पर कदे आकाश का अंत ना मैं पाया, ना मैं तो आकाश का अंत पैना है। साध संगत जी, मच्छी पानी विच रहिंदी है। बाबा हरि सिंह ने शब्द पढ़िया सी, तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लाहा। समुंदर विच रहन वाली किसी मछली नूं कोई सवाल करे कि समुंदर किड्डा क वड्डा है, साध संगत जी हर एक मछली का इहो जवाब होएगा कि मैं समुंदर के डूंघे पानियां दे विच तैरदी जरूर हाँ, पर कदे मैं इस समुंदर का अंत नहीं पाया, ते ना ही मैथों समुंदर का अंत पाया जा सकता है। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी भी अगाध बोध है। इस अगाध बोध बाणी का जो अंत है वो पाया नहीं जा सकता। तुमरा लखा ना जाए पसारा। धन गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहते तेरा पसारा इतना वड्डा है वो लखिया नहीं जा सकता। लखण तो भाव भी जानिया नहीं जा सकता। बस इस पसारे विच गुरु साहब जी के बोलों के विचों असी एक किणका मात्र लेना है, जिहदे नाल साडा पार उतारा हो जाना है। इस गुरबाणी के अथाह समुंदर विचों पढ़िया सी सवेरे भाई साहब जी ने आसा दी वार च शब्द भी, किनका एक जिस जी वसावै। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते बहुत ही पढ़न की लोड़ नहीं है। कलगीधर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को एक सिख आके कहता है, सच्चे पातशाह जी आप जी का उपदेश जो सुनीदा है, आप जी कहते कि गुरसिखो बाणी पढ़िया करो। धन गुरु कलगीधर जी कहते हाँ सिखा भी असी उपदेश दिंदे हुए कहने कि हर सिख नूं बाणी पढ़नी चाहिए। उस सिख ने दोबारा बेनती की, कलगीधर जीओ आप जी वचन करते हो, हुक्म करते हो गुरसिखा ताई कि तुसी बाणी पढ़िया करो। कहंदा सच्चे पातशाह जी पर मैं तो पढ़िया लिखिया नहीं हाँ, मैं तो कोई दुनियावी विद्या नहीं लई, मैं किवें बाणी पढ़ा। धन गुरु कलगीधर जी कहंदे कि तैनूं मन विच चाओ है बाणी पढ़न दा। वो सिख आखण लग्या सच्चे पातशाह जी मैनूं चाह तां है पर मैं पढ़ा किवें, क्योंकि मैनूं पढ़ना नहीं आउंदा। कलगीधर महाराज जी ने एक सिख की ड्यूटी लगाई कि जिहड़ा ये सिख आया है इनू रोज गुरबाणी सिखाउणी है। उस सिख ने कलगीधर जी का हुक्म मन के उस प्रेमी सिख नूं गुरबाणी सिखाउणी शुरू कर दी।
प्रारंभ तो लैके वो गुरु के सिख नूं बाणी पढ़ाउंदा है। रोज बड़े प्यार विच बड़े लगन दे विच वो बाणी सिखदा है, क्योंकि जिस चीज़ का चाह होवे उही चीज़ सीखी जाती है। जदों चाह ही नहीं है, चाव नाल ही बाणी पढ़ी जाएगी। जे मन विच चाह होवेगा तां ही बाणी सुनी जाएगी, जे मन विच चाव होवेगा तां ही गुरु चरणों च बैठा जाएगा। सारी हर एक चीज़ उत्साह दे नाल है, चाव दे नाल है। इस करके सदा ही गुरु का सिख गुरु के चरणों विच बेनती करे, महाराज मेरे अंदर चाह पैदा करो। जदों मेरे अंदर चाह पैदा होवेगा तां ही मैं तुहाडे चरणों च बहना सिखांगा। सच्चे पातशाह जी जदों मेरे अंदर चाह होवेगा उदों ही सच्चे पातशाह जी मैं तुहाडी बाणी सुनांगा, ते जे मेरे अंदर चाह होवेगा तां ही मैं तुहाडी बाणी पढ़ांगा। ते जिहड़ा चाव दे नाल बाणी पढ़नी सुननी गुरु चरणों च बहना उहदा आनंद ही वखरा है। कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी कहते कहाँ भयो जो दो लोचन मुंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नाथ फिरियो लिए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो। अगला बचन की कीता है कलगीधर सच्चे पातशाह जी कहते परमात्मा अकाल पुरख परमेश्वर दी वाहिगुरु दी प्राप्ति किन्हां नूं होई है। इस तरह कलगीधर जी ने बचन कीता, प्यार नाल पढ़ियो। तिन प्रभ पायो है जी जिन प्रेम कियो, तिन प्रभ पायो है जिन प्रेम कियो। तिन प्रभ पायो है जी जिन प्रेम कियो, तिन प्रभ पायो है जिन प्रेम कियो। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। जिन प्रभ पायो है जी जिन प्रेम कियो, तिन प्रभ पायो है जिन प्रेम कियो। साच कहूँ सुन लेहो सबै, इत्थे कल्ले सिखां नूं नहीं कहा, सारी दुनिया के लोगों नूं धन गुरु कलगीधर जी कहते साच कहूँ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने अकाल पुरख नाल प्रेम कीता। प्रेम कित्थों पैदा हुंदा साध संगत जी? उत्साह विचों। जदों साडे अंदर उत्साह पैदा होएगा, प्रीत पैदा होएगी, उदों प्रेम पैदा होएगा। प्रेम दे नाल कलगीधर जी कहते परमेश्वर की प्राप्ति है। परमेश्वर की प्राप्ति की है भी उहदे नाल साध संगत जी मिल जाना, उह तों बिना दिन नहीं लंघना। एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। साध संगत जी कईयां दा सुभाव है, जेकर कई अपने बच्चों नूं सवेरे नहीं वेखदे वो कहंदे साडा दिन चंगा नहीं लंघदा। साध संगत जी माता साहिब कौर जी कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दीदार करके रोज तां जल पानी छकदे सी, क्योंकि प्रेम सी, नेह सी अंदर। साध संगत जी प्यार सी, ते जिन्हां गुरसिखां दा गुरु जी नाल प्यार है
ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਪੜੇ ਚੜਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁਆ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੰਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੋਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਾਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਮਜ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ, ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਲੰਘੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ? ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਲੁਕਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। गुरु मेरा अंतरजामी है जी, गुरु मेरा अंतरजामी है। वो तो सारियां दिलां दियां जाने, गुरु मेरा अंतरजामी है। सारियां दिलां दियां जाने, गुरु मेरा अंतरजामी है। अन बोलत मेरी बिरथा जानी। कलगीधर महाराज कहते बुलाओ उस सिख नूं। सिख नूं बुलाया गया। साध संगत जी सिंह भी हाजर। जदों सिख आके कलगीधर महाराज जी नूं नमस्कार कीती, धन गुरु कलगीधर महाराज बचन करदे, सिखा तू कहंदा सी मैं बाणी सिखणी है, ते ये सिख तैनूं बाणी सिखा रहा सी, पर ये सिख दा कहना कि तू बाणी पढ़नों सिखणों हट गया है। तो सतगुरु जानी जानदे, बाकी सिखां नूं समझाउणा हुंदा गुरु जी ने। किसी नूं मोहरा बनाउंदे गुरु साहब जी। ते जदों कलगीधर महाराज कहण लगे, की गल तू हुण बाणी नहीं सिखदा, ये सिख दा कहना है? कहंदा हाँ सच्चे पातशाह जी, हुण मैं बाणी नहीं सिख रहा। सतगुरु कहंदे क्यों नहीं सिख रहा बई? कहंदा महाराज जी जिन्नी लोड़ सी मैं सिख लई है। ते वो सिख कहंदा, दूसरा सिखाउण वाला कहंदा महाराज जी हले तां बहुत बाणी रहिंदी सी, ये तां आनंद साहब दीआं पहलियां तुकां दे उत्ते ही भोग पा दिता इहने। सतगुरु पुछदे ने, सिखा की ये सिख सही कह रहा? कहंदा हाँ जी महाराज सही कह रहा है। ते सतगुरु कहंदे तू अगे क्यों नहीं सिख रहा? कहना सच्चे पातशाह जी जदों आनंद साहब दी बाणी तुहाडा ये सिख मैनू सिखा रहा सी, तुहाडे सिख ने मैनू पढ़न वास्ते कहा कि आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। कहना सच्चे पातशाह जदों मैं पढ़िया कि आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, कि जदों सच्चे सतगुरु की प्राप्ति हो गई, जदों जीवन च आनंद ही आ गया, फिर उस तो बाद फिर करना ते करना की। असी बाणी पढ़नी जिहड़ी है वो गुरु की प्राप्ति वास्ते, आनंद लैण वास्ते जीवन दे बाणी पढ़नी। ते साध संगत जी ये तो है नहीं भी पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते सास,
ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਖ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਭਾਵ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਚੁੱਭਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਏ, ਅੰਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਰਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਕਿ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਧੇਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਸਭ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤਾਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੇਰਾ ਸਿਵਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਿਤ ਧਿਆਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 10 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਾਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਦੀਆਂ। ਆਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਦ ਦੇ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਦ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਪਾਦ। ਉਪਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ,
ਉਤਰੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਝੱਖੜ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਰਾਂ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਉਪਾਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਾਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਾਧੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਊਟ ਆਸਰੇ ਲਏ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੂੜ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਵਧਾਈਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
जीवन जी निहाल हो गया सिख दा, जीवन जी सिख दा निहाल हो गया। एक अखर जिना दे मन वसिया, अखर जिना दे मन वसिया जी। एक अखर जिना दे मन, जिना दे मन वसिया जीवन निहाल हो गया। एक अखर जिना दे मन वसिया जीवन निहाल हो गया। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन वसत नानक होत ने। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। साचे साहिब क्या नहीं करते रे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह सच्चा नाम। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरों प्यारो सच्चा। कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। तुर कर्म पाया तुझ जिन को से नाम हर के लागे। आनंद सुनो वड भाग्यो सगले मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया भर पूरे। पावने गुरु बाणी पिता माता तरत महत।
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ।